राजा वड़िंग ते नवजोत सिद्धू विचाले दूरियां बरकरार। वड़िंग दे अहुदा संभालन दौरान नहीं दिखे सिद्धू। कांग्रेस भवन च कुछ सकिंट की मुलाकात करके परते। प्रधानगी सामभ्या ही राजा वड़िंग ने दिता 3D फॉर्मूला। बोले अपनाने पैणगे डिसिपलिन डेडिकेशन ते डायलॉग। मन मर्जी नाल नहीं चलती पार्टी। तो सिद्धू बोले किसी एक खेमे लिए नहीं, सब दे लई होवे डिसिपलिन। पार्टी आगुओं खिलाफ नवजोत सिद्धू की मुड़ बयानबाजी ते भड़के। हरीश चौधरी बोले इन्हां लोकां दे बयानां ने ही कांग्रेस नूं सत्ता तो कीता बाहर। अनुशासन तोड़न वाले हर आगू ते पार्टी करेगी कार्रवाई। कांग्रेस की खाना जग्गी ते आम आदमी पार्टी का तंज। बोले वड़िंग अपने फार्मूले च जोड़न एक खोट डी डिवाइडेड हाउस ऑफ कांग्रेस। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बंदी सिंघां की रिहाई का चक्या मुद्दा। बोले केंद्र सजा पूरी कर चुके सिखां नूं करे रिहा। उम्र कैद च तब्दील होवे राजोआणा की फांसी की सजा। सीएम भगवंत मान ने इतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब च नवाया सीस। मुख ग्रंथी ने भेंट किया सरोपा। नाडा साहिब च भगवंत मान की भैन वालों रखवाया गया सी पाठ। हिमाचल च बीजेपी का मिशन रिपीट। कांगड़ा के नगरोटा च जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। बोले हिमाचल च बीजेपी ही सी ते बीजेपी ही आएगी। हिमाचल च आम आदमी पार्टी दे सकती है भाजपा नूं वड्डा झटका। सूत्रों मुताबक अज बीजेपी के वड्डे आगू फड़नगे आप दा पल्ला। अनुराग ठाकुर ते धूमल दे करीबी हो सकते हैं आप च शामिल। जम्मू कश्मीर च अतवाद ते सुरक्षा बलों का तिखा वार। 2 एनकाउंटर च 6 अतवादी ढेर। एक जवान होया शहीद। सोनीपत कोर्ट कॉम्पलैक्स च गवाह का कतल। 2 हमलावर शरेआम गोलियां चला के होए फरार। पत्नी के कतल मामले च गवाह सी शख्स। मान सरकार के 600 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान के नाल ही वधी नवे मीटर की डिमांड। बिल तो बचन लिए जुगाड़ लाने लगे लोग। एक घर से दूजे मीटर लिए पावरकॉम को मिल रही अर्जी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। पंजाब कांग्रेस का जिक्र करते हैं। सब तो पहला पंजाब कांग्रेस की कमान नवे कप्तान ने सांभ लई है। चंडीगढ़ च कांग्रेस भवन च राजा वड़िंग ने अज अहुदा संभालिया। पर इसे विचाले जो कुछ सामने आया उसने साबित कर दिता है कि कांग्रेस का कप्तान भावें बदल गया पर तस्वीर नहीं बदली। हजे भी अंदरूनी खाना जंगी जारी है। पंजाब कांग्रेस के तमाम लीडर तो राजा वड़िंग के अहुदा संभाल समागम च शामिल हुए पर पीपीसीसी के 2 साबका प्रधानों ने दूरी बना के रखी। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस भवन पहुंचे तो जरूर पर समागम च शामिल नहीं हुए। सिद्धू वड़िंग दे नाल कुछ सकिंटां की मुलाकात करके निकल गए। उधर पार्टी नूं तलख तेवर दिखाने वाले सुनील जाखड़ भी समागम च शामिल नहीं हुए। हालांकि साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पहुंच के एकजुटता विखाने की कोशिश की। उधर राजा वड़िंग के विरोधी मन्ने जाने वाले मनप्रीत बादल भी समागम दे विच नहीं पहुंचे और उन्हां दी भी चर्चा होंदी रही। मनप्रीत बादल क्योंकि इलैक्शन तो बाद ही लंडन पहुंचे हुए ने, इंग्लैंड के दौरे ते ने। सो ये अज दियां 5 तस्वीरां ने जो सारे समागम नूं और कांग्रेस की जिहड़ी अंदरूनी तस्वीर है उसनूं समझा रही ने। नवजोत सिंह सिद्धू समागम दे विच कांग्रेस भवन जरूर आए पर समागम च नहीं गए। इसका मतलब की है सारे जानते हैं। सुनील जाखड़ इस समागम दे विच शामिल नहीं हुए। ताजपोशी हुई राजा वड़िंग दी। नवजोत सिद्धू कुछ सैकंड के लिए मिले और उस तो बाद निकल गए और चन्नी ने जरूर एकजुटता विखाने की कोशिश की। प्रधानगी संभालदे ही राजा वड़िंग ने कांग्रेसियों को अज अनुशासन का पाठ पढ़ाया तो 3D का फार्मूला दिता। उधर सिद्धू बोले कि अनुशासन सब दे लई होवे ना कि किसी एक खेमे दे लई। इत्थे बैठे हैं मैनू अपने आप 3D फॉलो करने पैणगे। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायलॉग।
सब तो महत्वपूर्ण गल है अज अगर असी दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी नूं मजबूती दे वल लेके जाना चाहुंदे हैं, ना केवल कांग्रेस पार्टी नूं, चाहे कोई कारोबारी होवे, चाहे कोई बिजनेसमैन होवे, कोई व्यक्ति होवे, जिस व्यक्ति दे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस कारोबार के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो वध फुल नहीं। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਤੀਸਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰੋ ਜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡੀਮਾਰਕੇਟ ਕਰੋ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਾਦ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦਮ ਰੱਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਝੋ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਸ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਪਲਿਨ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਰੇਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਝੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਹਾਰੀ। ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿਜਾਰਤ ਸੀ, ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਬੀਤ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁੰਮ ਗਏ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਝੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਹਾਰੀ। ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿਜਾਰਤ ਸੀ, ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਬੀਤ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। नवजोत सिद्धू आके बाहर कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है, किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों नहीं हो। पार्टी के खिलाफ बोल के गए हैं, कहते कोई हैं गुंडाराज चल रहा था और दोनों जो सीएम है वो उस गुंडाराज के अंदर शामिल थे, जिसकी वजह से पार्टी कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है। इस तरह की बातें कर कर ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब की कमान संभालने का अवसर दिया है। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਆਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੇਰ ਗੋਡਿਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜੇ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਏ ABCD ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 10 ਸਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਏਜੰਸੀ ਖੋਲੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਚੁਰ ਬੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 3D ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। कोई गल नहीं जी, सुझाव देना कोई माड़ी गल नहीं है। अगर 4th D और 5th D भी शामिल करना पड़ा, वो करना पिया तो ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, कोई गल नहीं। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 3D ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿਰਫ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਹਾਰੀ। ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿਜਾਰਤ ਸੀ, ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਬੀਤ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ हैं।